بلاول بھٹو زرداری خود حکومت میں ہیں، اگر پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری ہی کامیابی ہوگی۔ کہا فقہ قانون کی ضرورت ہے، اس کے غلط استعمال کی شکایت بھی جائز ہے، اس پر بیٹھ کر بات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جانا تھا۔ ایجنڈے کے مطابق پاکستان آرڈننس فیکٹری اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ ارکان کی تقرری کی منظوری دی جانی تھی۔ اجلاس میں بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے کنونشن پر دستخط، وزارت خارجہ اور ہنگری کے درمیان معاہدے پر دستخط کی منظوری دی جانا تھی۔ وفاقی کابینہ کے ایجنڈے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات سے متعلق وزارت داخلہ کی سمری کی منظوری شامل ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے افغان طلبہ کے ریکارڈ طلب کر لیا۔ وفاقی وزارت داخلہ کے فورن نیشنل سیکیورٹی سیل نے سیکرٹری داخلہ خیبر پختونخوا کو خط لکھ کر صوبے میں افغان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ خط میں کہا گیا کہ فورن نیشنل سیکیورٹی سیل غیر ملکیوں سے متعلق ڈیش بورڈ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں زیر تعلیم تمام افغان طلبہ کا ڈیٹا 27 مارچ تک ارسال کیا جائے۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ نے تمام افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی ہدایات کر رکھی ہیں۔ پاکستان کا یو این میں کشمیر کے بارے میں قراردادوں پر عمل درآمد کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے سلامتی کونسل میں منعقدہ کھلی بحث میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام سے استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت کے حصول کا وعدہ کیا گیا۔ طارق فاطمی کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیری عوام کے اس حق کو یقینی بنائے۔ مسئلہ جموں کشمیر بدستور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بین الاقوامی امن اور سلامتی کی بحالی اس میں کارگر ثابت ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی والدہ ماجدہ رضا الہی سے وفات پا گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے مرحومہ کے لیے بلندی درجات کی دعا بھی کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض کا آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ آرمی چیف اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور تعزیت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جنرل آصف منیر کی والدہ کے انتقال کا سن کر دلی دکھ اور افسوس ہوا۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں آرمی چیف اور ان کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ والدین قدرت کا انمول تحفہ ہیں، ان کا بچھڑنا ناقابل تلافی نقصان اور بڑا صدمہ ہے۔ وزیر مملکت سینیٹر طلال چودھری نے مرحومہ کے بلندی درجات کی دعا کی اور کہا کہ والدہ کی وفات ناقابل تلافی صدمہ ہے۔ عازمین حج کی سعودی عرب روانگی کا مرحلہ آن پہنچا۔ حجاز مقدس کے لیے حج پروازوں کے آغاز کی تاریخ سامنے آ گئی۔ ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق پہلی حج پرواز 1 مئی کو روانہ ہوگی۔ سعودی عرب کے لیے حج پروازوں کا آغاز تقریباً 35 روز کے بعد کر دیا جائے گا۔ حج پروازوں کا شیڈیول 10 اپریل تک جاری کیے جانے کی توقع ہے۔ نواں سال 1,79,210 پاکستانی عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے اور ایک سعودی ایئر لائن سمیت 5 ایئر لائنز حج آپریشن میں حصہ لیں گے۔ امریکہ میں آباد پاکستانی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ پاکستانیوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ امریکی وزارت خارجہ کی اردو کی ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ نے کہا کہ امریکہ میں داخلے کی درخواست دینی ہو تو تمام باتیں درست بتائیں۔ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخلے کی صورت میں سزا ملے گی۔ صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کو صدارتی حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت ویزا پروگرام پر نظر ثانی کی جائے گی۔ فیصلے کا مقصد امریکہ کو غیر ملکی دہشت گردوں سے محفوظ رکھنا ہے۔
सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। वज़ीर आला पंजाब बीट इनिशिएटिव प्रोग्राम का आगाज हो गया, जिसके तहत काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की। प्रोग्राम के तहत गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने खुद फोन करके झंग के मोहम्मद इकबाल को भी मुफ्त ट्रैक्टर निकलने पर मुबारकबाद दी, जिस पर काश्तकार ने शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मजबूत मईशत और बेहतर खारजा ताल्लुकात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राबिता राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉन्क्स की मुलाकात में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल और बाहमी ताउन पर जोर दिया गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम और तरक्की लाजिम व मलजूम है। जमहूरी रवायात के फरोग से मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत मईशत और बेहतर खारजा ताल्लुकात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद बैंकिंग सहूलत से महरूम है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 24 करोड़ 10 लाख की आबादी 60% बालिग अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क में 9 करोड़ 10 लाख इनफरादी मालियाती इदारों के अकाउंट्स मौजूद हैं। बालिग आबादी की बड़ी तादाद को रस्मी मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल नहीं। 15 साल में पाकिस्तान में मालियाती खिदमात तेजी से तरक्की कर रही हैं। मालियाती इदारों में अकाउंट्स की तादाद 2019 से 2024 तक 127% बढ़ चुकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तरक्की पजीर एशिया में 1 अरब से ज्यादा अफराद बैंकिंग सहूलत से महरूम। FIA में आला सतह पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी। वफाकी हुकूमत ने अब्दुल खालिक शेख की DG FIA तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन की वापसी का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब्दुल खालिक शेख सिर्फ DG नेशनल पुलिस ही होंगे। याद रहे कि अब्दुल खालिक शेख को गुज़श्ता रोज डायरेक्टर जनरल FIA का इजाफी चार्ज दिया गया था। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार किया, भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डेप्यूटी डायरेक्टर वेनेसा एलाइड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती हैं। उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ अनासिर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फायदा उठा रहे हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डेप्यूटी डायरेक्टर ने खदशा जाहिर किया कि इम्कान है चीन भी इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करेगा। गजा में इस्राएली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। बेघर फलस्तीनियों की खैमों और अस्पतालों पर बमबारी के नतीजे में 24 घंटों में एक सहाफी समेत मजीद 61 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राएली फौज ने रफा का मुहासरा कर लिया, जिसके बायस हजारों फलस्तीनी महसूर होकर रह गए, जबकि इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया गया और गजा जंगबंदी मुआहदे की बहाली का मुतालबा भी किया गया। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर मुजालिम बेनकाब करके ऑस्कर जीतने वाले फलस्तीनी डायरेक्टर हमदान बिलाल पर नकाबपोश इस्राएल आबादकारों ने हमला किया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में फ्रेंचाइजेज ने अहम खिलाड़ियों को मुंतखब कर लिया। PCB की जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक PSL की मारूफ फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने कार्बन बॉश की जगह जॉर्ज लेंडे को डायमंड कैटेगरी में स्क्वाड का हिस्सा बना लिया, जबकि गोल्ड कैटेगरी में शामिल नाहिद राना को रिजर्व खिलाड़ी की फहरिस्त में जगह दी है।